یہ واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ایک اہم پہلو کو اجاگر کرتا ہے اور سادگی، حق گوئی اور دنیا سے بے رغبتی کی ان کی عظیم الشان صفات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور دنیا کی بے ثباتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک ہیں۔ ان کا شمار ان السابقون الاولون میں ہوتا ہے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ ان کی زندگی زہد و تقویز، سادگی اور حق گوئی سے عبارت ہے۔ وہ دنیا کی زیب و زینت سے بے پرواہ اور آخرت کی فکر میں ہمیشہ مستغرق رہتے تھے۔ ان کا لقب مسیح الاسلام اور زاہدی دوراں بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے جو کہ مکہ کے قریب ایک علاقہ تھا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے مکہ میں ایک نئے نبی کے ظہور کی خبر سنی تو انہوں نے اپنے بھائی انیس کو حقیقت حال جاننے کے لیے مکہ بھیجا۔ انیس واپس آئے اور بتایا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور بتوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتے ہیں اور وہ اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ خود بے چین ہو گئے اور فوراً مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انہوں نے کچھ دن مکہ میں گزارے اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ ان کی کوششوں سے ان کے قبیلے کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قرب حاصل تھا۔ وہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر رہتے اور دینی مسائل کے بارے میں سوالات کرتے۔ ان کی حق گوئی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کہہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں مقیم تھے۔ وہاں کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے جو کہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیت المال سے کچھ زائد رقم اپنے ذاتی استعمال کے لیے رکھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور لوگوں کو اس کے خلاف کہنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے اور کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسے اپنی ذاتی خواہشات کے لیے استعمال کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس حق گوئی سے بعض لوگوں کو تکلیف پہنچی اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان کی شکایت کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے کو اس بارے میں خط لکھا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے خیالات سے انہیں آگاہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ طلب کیا۔ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے اس معاملے پر گفتگو کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات واضح طور پر بیان کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیت المال کی اہمیت اور اس کے استعمال کے اصولوں کو بیان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے علم اور ان کی دیانتداری کا اعتراف کیا، لیکن انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی سخت باتیں نہ کریں جس سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ وہ مدینہ میں ہی قیام کریں تاکہ وہ ان کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا مزاج دنیا سے بے رغبتی اور گوشہ نشینی کا تھا۔ انہیں شہر کی پر رونق زندگی اور حکومتی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ کسی ایسی جگہ پر رہیں جہاں وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اور دنیا کی فتنہ انگیزیوں سے دور رہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ وہ مدینہ سے باہر کسی پرسکون جگہ پر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور انہیں ربضہ نامی ایک مقام پر رہنے کی اجازت دے دی جو کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پر ایک خاموش علاقہ تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اپنی وفات تک ربضہ میں ہی مقیم رہے۔ انہوں نے انتہائی سادگی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزاری۔ ان کے پاس دنیا کا کوئی مال و متاع نہیں تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ کی یاد اور عبادت میں گزرتا تھا۔
उनकी सादगी का एक वाक़या मशहूर है कि एक मर्तबा कुछ लोग उनसे मिलने के लिए रब्ज़ा गए। उन्होंने देखा कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु एक मामूली सी झोंपड़ी में रहते हैं और उनके पास कोई कीमती सामान नहीं है। उन लोगों ने उनसे कहा कि ए अबू ज़र, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, आप चाहते तो दुनिया से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने ये फ़क्र व फाका क्यों इख्तियार किया हुआ है? हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि दुनिया में एक मुसाफिर की तरह रहो और ज़रूरत से ज़्यादा माल जमा ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा मालदार वो है जो अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरता है। मैंने तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल किया है। एक और मौके पर किसी ने इनसे पूछा कि आपके पास इतना कम सामान क्यों है? तो उन्होंने फरमाया कि मेरा एक दूसरा घर भी है, यानी आखिरत का घर, और मैं अपना कीमती सामान वहाँ भेज रहा हूँ। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि दुनिया एक आर्जी ठिकाना है और इंसान को अपनी असल तवज्जो आखिरत की तैयारी पर मरकूज़ रखनी चाहिए। मालो दौलत और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत फ़ानी है और बाकी रहने वाली चीज़ नेक आमाल और अल्लाह की रज़ा है। उनकी हक गोई और बेबाकी का एक और वाक़या भी काबिल ज़िक्र है। एक मर्तबा हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु दिमिश्क की मस्जिद में वाज़ फरमा रहे थे। उन्होंने लोगों को माल जमा करने और दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से सख्ती से मना किया। उन्होंने कुरान की ये आयत तिलावत की, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दो। अत-तौबा 34। उनकी इस तकरीर से वहाँ के मालदार लोगों में खुलबली मच गई। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बात पर कायम रहे और हक बात कहने से बाज न आए। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे लिए एक मिसाल है। उनकी सादगी, उनकी हक गोई, उनकी दुनिया से बेरग़बती और उनकी आखिरत की फ़िक्र हमें ये सिखाती है कि एक सच्चे मोमिन की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किया। उन्हें ना दुनिया की शोहरत की परवाह थी और ना ही किसी दुनियावी मनसब की। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी गुजारें और उसी हाल में दुनिया से रुखसत हों। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो वो रब्ज़ा में तन्हा थे। उनकी ज़ौजा और एक ग़ुलाम के सिवा कोई इनके पास नहीं था। उन्होंने वसीयत की कि जब वो फौत हो जाएं तो उन्हें गुस्ल देकर कफन पहनाया जाए और फिर रास्ते पर रख दिया जाए। जो भी मुसलमानों का काफिला उधर से गुजरे उनसे उनके जनाजे को दफन करने की दरख्वास्त की जाए। चुनाचे जब उनका इंतकाल हो गया तो उनकी वसीयत के मुताबिक उनके जसद खाकी को रास्ते पर रख दिया गया। थोड़ी देर बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ उम्रा के लिए कूफा से मदीना जा रहे थे। जब उनकी नज़र एक जनाजे पर पड़ी तो वो रुक गए। उन्होंने देखा कि एक खातून और एक गुलाम पास खड़े हैं। उन्होंने उनसे पूछा कि ये किसका जनाजा है? गुलाम ने जवाब दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का जनाजा है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि अबू ज़र तन्हा चलेंगे, तन्हा मरेंगे और तन्हा ही उठाए जाएंगे। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके साथियों ने मिलकर हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे की नमाज पढ़ी और उन्हें रब्ज़ा में ही दफन किया। इस तरह इस अजीम सहाबी की ज़िंदगी का खात्मा हुआ जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सादगी, हक गोई और अल्लाह की रज़ा में गुजारी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी हमारे लिए एक रोशन मिसाल है। हमें उनकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हमें दुनिया की मोहब्बत से बचना चाहिए और अपनी असल तवज्जो आखिरत की तैयारी पर मरकूज़ रखनी चाहिए। हक बात कहने से कभी नहीं डरना चाहिए और हर हाल में सादगी और ज़ुहद की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।